तपस्यार्थं पितुः अनुज्ञां कथं प्राप्तवती? பார்வதி தன்னுடைய தபஸ் செய்வதற்காக தந்தையினுடைய அனுமதியை எவ்வாறு பெற்றாள் அப்படின்னு நான் எழுதியிருக்கிறது. சிவஸ்ய குரோதாக்னினா காமதேவம் பஸ்மம் கிருதமான். சிவः தஸ்ய क्रोधाग्निना कामदेवं भस्मं कृतवान्. तत्कारणेन पार्वती तस्याः सौन्दर्यं स्वयं निन्दित्वा शिवस्य सामीप्यं लब्धुं कठोरतपः कर्तुं निश्चितवती. तस्याः लक्ष्यं श्रुत्वा मेनादेवी तस्याः समीपम् आगम्य तत् यत्नं काठिन्यं भवति इति उक्तवती. सा पार्वतीम् अन्यमार्गम् अपि अदर्शयत्, परन्तु पार्वती तस्याः मार्गं निश्चयित्वा तस्याः सखीमुखेन पितरम् असूचयत्. हिमवान् नारदमुनेः वचनं ज्ञात्वा पार्वती तपम् आचरितुम् आज्ञा सन्तोषेण दत्तवान्. வேற யாராவது எழுதியிருந்தா படிக்கலாம் இந்த கொஸ்டினுக்கு. விஜயகுமார் தான் எழுதியிருந்தாங்க டீடைல்டா 10 sentences. முதல்ல கொஞ்சம் நிறைய எழுதிருந்தாங்க. then she compressed it. கிளாஸ்ல அவங்க இல்ல இப்போதைக்கு. I think she is busy with some other work given by I think Akhila Mata. So வேற யாருன்னா ஷேர் பண்ணுங்க. உமா மாதா நான் எழுதுறேன்னு சொல்லிடுறேன். உமா மாதா ப்ளீஸ் எழுதிருக்கீங்களா? ஜெயந்தி மாதா இல்ல மகோதய, நான் அந்த 5, 6 தான் எழுதியிருக்கேன். ஓகே. விஜயலட்சுமி மாதா நீங்களே ஆர்டர் பண்ணுங்க. மூணாவது இல்ல அவர் 1வது கேட்டிருக்காரு. இப்போ அந்த கிரமப்படி போவோம். ஓகே சரி. பார்வத்யாः कठोरं तपः वर्णयत. ஓகே நெக்ஸ்ட் அப்ப கண்டினியூ பண்ணுங்க மோகே. if nobody is அவங்க எழுதிருக்காங்க. அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் லாஸ்ட் டைம் அவங்க கொஞ்சம் படிச்சாங்க. ஓகே நான் எழுதியிருக்கிறது படிக்கிறேன், அப்புறம் அவங்க படிக்கட்டும். so that I can always compare what I left, what she had included, all that. பார்வதி தப்பாம் கர்த்தும், இங்கே ஒரு இது தப்பஹா வந்து மூணு லிங்கத்திலயும் இருக்கு. தப்பஹா, தப்பா, தப்பம். ஸோ பார்வதினால ஐ யூஸ்ட் இது ஸ்திரீலிங்கம். பார்வதி அப்படி பண்ண வேண்டாம். அது அது வந்து இது நபும்சகலிங்கத்திலே தபக தான். தபக துதியாலும் தபகன் தான் வரும். பட் இல்ல சங்கிருத பிஎஸ்ல வேற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் சார். இல்ல கொடுத்துருக்கலாம். பட் தபக அது வந்து நபும்சகலிங்கம் தான். நபும்சகலிங்கம் தான். சோ யூ யூஸ் சேம் துதியா தபக தப்பம்னு வராது. தப்பம் அப்ப தப்பம் தப்பு தபக தான். இல்லையே நபும்சகலிங்கம்னு தப்பம்னு வராதா? வராது. தபஸ் வருமா? தபஸ் சப்தம் அது சகாரந்த ஹலந்த சப்தம். தபஸ்ன்றது ஹலந்த சப்தம். தபஹ அப்படின்னு வரும். அதே தான் திருப்பி கண்டினியூ. சரி, இப்ப தப்பம்னே போட்டுக்கலாம். ஏன்னா ஸ்ரீலிங்கத்துல இல்ல இதுக்கு அதுக்கும் லிங்கத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்ல. பார்வதின்றதுனால வந்து அதுக்கும் லிங்கத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்ல. there is no connection between the two things. Okay. பார்வதி தபகம் கர்த்தும் போட்டலாமா? தபஹ கர்த்தும் கௌரி சிக்கரம். எல்லாரும் நோட் பண்ணலாம். அது துதிய விபக்தி.
गौरीशिखरम् अगच्छत्। तत्पूर्वं तस्याः आभरणानि सरक् हरिचन्दनमालां तिरस्कारं कृत्वा वल्कलं धरित्वा तस्याः जटा एव शिराभरणा अभवत्। कालिदासस्य अपूर्ववर्णनम् इदम्। पार्वत्याः सौन्दर्यं प्रसिद्धम्, अत एव तपस्विन्याः जटा अपि एक उत्तमम् अलङ्कारम् अभवत् इति। सा मुञ्जनिर्मित मेखलाम् अबन्धत्। मुञ्जमेखला कोमलं न भवति। तत्कारणेन तस्याः मध्यमाः जघनं रक्तवर्णम् अभवत् इति अनेकानि उदाहरणानि वर्णितवान् कालिदासः. மேடம் நீங்க படிக்கலாம், உங்களோட இது. படிக்கிறேன். पार्वती एवं चिन्तितवती, मम सौन्दर्यं व्यर्थं भवति, शिवः मां न दृष्टवान् एव न इति सा खिन्ना अभवत्। भग्नमनोरथा पार्वती किं करणीयम् इति चिन्तयित्वा अहं तपम् आचरामि इति निश्चितवती। आभरणानि निष्कासयित्वा वल्कलवस्त्रं धृत्वा जटाधारिणी भूत्वा त्रिगुणां मौञ्जीं बभार। जपमाला भ्रमयन्ती आसीत्। तस्याः शय्या अपि शिला एव आसीत्। सा स्नात्वा अग्निकार्यं कृत्वा स्तोत्रपाठनं कुर्वन्ती आसीत्। यद्यपि पार्वती तपस्य साधनम् अकरोत्, तथापि फलं न प्राप्तवती। कथञ्चित् शिवं प्राप्नुयामि इति निश्चयित्वा महत् तपः आचरितुं प्रचक्रमे। ग्रीष्मकाले पञ्चाग्निमध्ये अन्यदृष्टिरहिता सूर्यम् एव ददर्श। तस्याः भोजनं किम् आसीत्? केवलं मेघजलमेव। चन्द्रमसः किरणात् तस्याः श्रमं गतम्। वर्षाकाले तस्याः गृहं नास्ति। निद्रा तु शिलायां। निरन्तरवातवृष्टिमध्ये तपम् अकरोत्। जलमध्ये आकण्ठं स्थित्वा निमग्ना रात्रिं यापयति स्म। हेमन्त ऋतौ अतीव दुष्करं तपः आरब्धवती। अतीतशैत्यकारणेन सा कम्पते स्म। तस्याः भोजनं किम् अभवत्? प्रायः ऋषिमुनयः वृक्षात् स्वयं पतितं शुष्कपत्राणि एव खादन्तः आसन्। परन्तु पार्वती तदपि तिरस्कृतवती। केवलं मेघात् पतितं जलमेव तस्याः भोजनम् आसीत्। अतः सा अपर्णा इति विख्याता जाता। एवं पार्वत्याः மாதா சங்கீதம் இந்த இடத்துல வந்து இந்த இலை மட்டும் சொன்னீங்க, பட் தகப்பி நிஷ்காசை சொன்னீங்களா? இல்ல முதல்ல வந்து இலை என்ன சொல்றேன்? இல்ல அபர்ணான்னு நாம வரதுக்கு முன்னாடி he consumed the leaves that are fallen by themselves, then she stopped even that. அச்சா, அதை இன்க்ளூட் பண்ணணும்ங்கற. ஆனா அப்ப என்ன இப்ப நீங்க அந்த சந்தர்ப்பத்துல அபர்ணா இனி நாம பிராப்தவதி किमर्थं प्राप्तवती? केन कारणेन प्राप्तवती? सा शुष्कानि पत्राणि अपि तप आरम्भे खादितवती। तदनन्तरं तान् वराद् तानि पत्राणि अपि तिरस्कृतवती। केवलं मेघात् पतितं जलमेव तस्याः भोजनम्. அது மட்டும் இல்ல, அந்த இது குமுதம், அந்த கிரணங்கள் என்னன்னா இருங்கோ, चन्द्रमसः किरणात् तस्याः श्रमं गतम्. சரியா?
இல்ல அது வந்து எப்படின்னா, எப்படி காட்டுல இருக்கிற மரங்கள் விருட்சக ஜீவந்தி அந்த மேகாத் பதித்த ஜலம் பீத்வா சந்திரஸ்ய சந்திரமசः கிரண அது பேர் என்ன கிரணங்கள் கேதம் நிவாரித்தவதி அவளோட வெட்டி यदा वृक्षाः जीवन्ति तथा एव पार्वती तस्याः जीवனம் யாபித்தவதி. அச்சா அப்படி அதை இன்க்ளூட் பண்ணிடுறேன். சரி. ஏன்னா வந்து மரங்கள் எப்படி நிராதரவா தானா கிடைக்கின்ற மழை நீரையும் சந்திரனுடைய அமுத கிரணங்களையும் மட்டுமே ஆதாரமாக கொண்டு உயிர் வாழ்கின்றனவோ அதை போலவே பார்வதியும் இருந்தாள் அப்படின்றது தான் வந்து அதனுடைய கருத்தா இருக்கணும். சரி சரி மோதியா அதை இன்க்ளூட் பண்ணிடுறேன். அதுக்கப்புறமா கேவலம் மேகாத் பதித்தம் ஜலமேவ தஸ்யாஹ போஜனம் ஆசீத் அத்தஹ. சரி அப்புறம் நான் இந்த இடத்துல நான் ரைட் பண்றேன். விருட்சத்துடைய ஜீவனம் எப்படி இருக்கு, விருத்தி புஞ்ச விருத்தி எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி அங்க விருட்சத்தோட விருத்தி எப்படி இருக்கோ அதே போல இது. ஏவம் பார்வத்யாஹ கட்டோர தபஹ சலன் ஆசீத் யாவத் பர்யந்தம் சிவஸ்ய ஆகமனம் ஆசீத் தாவத் தஸ்யாஹ கட்டோர தபஹ சலன் ஆசீத். சிவன் வந்துடுறாரு. இப்ப அடுத்த ஸ்லோகத்துல சிவன் வந்துடுறாரு. பட் இது மூணாவது क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் நீங்க ஆமா கட்டோர அதான் சொன்னாங்க. she wrote only for third one. So everyone took one question. இந்த 29 ஸ்லோகத்துக்கு அப்புறம் சிவன் வந்துடுறாரு. அப்ப அவளோட தபஸ் எல்லாம் நின்னுடுறது இல்லையா? ஆமா அதிர்ஷ்ட சத்காரம் பண்றதுக்காக. அப்புறம் அதனாலதான் இப்படி எழுதியிருக்கேன். ஏவம் பார்வத்யாஹ கட்டோர தபஹ யாவத் பர்யந்தம் சிவஸ்ய ஆகமனம் ஆசீத் தாவத் பர்யந்தேவ சலன் ஆசீத். சரியா? ஒண்ணு சொல்லுங்க. क्वेश्चनக்கு ஒண்ணு இல்ல, என்னோடது ரொம்ப கமர்ஷியல். क्वेश्चनக்கு எவ்வளவு மார்க்னு பார்த்து எழுதுங்கன்னு வேற ஒண்ணு இல்ல. அப்படி இல்ல போதியா, எல்லாம் அப்படி நல்லா எழுதிருக்கீங்க, நான் எழுதி சொல்லல. அது ஒண்ணு ரெண்டு இப்போ வந்து இதுக்கு 30 மார்க், ரைட்டிங்க்கு 20 மார்க்ஸ் தான் இருக்கும். சோ 2-3 क्वेश्चनல டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும், அதை பார்த்துக்கோங்க. வேற ஒண்ணு இல்ல. क्वेश्चन வருதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் ஆன்சர் எழுதணும். பட் கண்டென்ட் இஸ் ரெடி. கண்டென்ட் ரெடி. அது எப்படி வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அத மோதியா நீங்க சொல்ற மாதிரி விருட்சத்தையும் அவளோட விருட்சத்தினுடைய ஜீவனம் எப்படி போகுது, எதை வச்சு விருத்தி வாழ்க்கை எப்படி போயிட்டு அதே போலதான் பார்வதி இருந்தாங்க. வேற எந்த விதமான எக்ஸ்ட்ரா விஷயம் ஏன்னா வந்து தபஸனுடைய வலிமை வந்து அது இல்லாம இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் அதுல வந்து எனக்கு சரியா கேட்கல, புரியல எனக்கு. மேபி ஐ மிஸ்ட் இட். சோ எவ்ரி சீசன் வெயில் காலத்துல இது எழுதலையே பஞ்சாக்னி ग्रीष्म काले पंचाग्नि मध्ये अग्निदृष्टि रहिता सूर्यं एव ददर्श. அப்புறம் மழை காலத்துல वर्षा काले तस्याः गृहं नास्ति निद्रा तु शिलायाम् एव निरन्तर वातवृष्टि मध्ये जल मध्ये आकण्ठं स्थित्वा रात्रिं यापयति स्म. பனிக்காலத்துல சிசுரு ரித்துல வந்து என்ன ஆகும், அந்த பனியில வந்து அங்க இருக்கிற தாமரை எல்லாமே வந்து பட்டு போயிடும். நத்திங் வில் பி தேர், நஷ்டம் அபவத்து. ஆனா அங்க இருக்கிற ஒரே ஒரு தாமரை பார்வதியோட முகம் மேல இருக்குல்ல, அதுதான் அது ஒன்றிதான் வந்து எப்போ நாட் டியூரிங் தி டே டைம், நைட் டைம் ஆல்சோ. நைட் हेमंत ऋतु अतीव दुष्करं तपः आरब्धवती. अतीव शैत्य कारणेन सा कम्पते स्म. எப்படி கம்பனம் இருந்தது? அத எழுதுறேன். ஆமா, அந்த உதடுகள் அசைந்தது. பட் இந்த வர்ணனைய 2வது क्वेश्चनல சார் கேட்டிருக்கு. பார்வத்யா சரீரம் கியத் கோமலம் ஆசீத்
கதம் சா கட்டோர தப்சம் விவரணத்தை அதுலதான் அந்த அங்க கட்டோர தபஸுக்கு எப்படி இங்க கட்டோர தபக வர்ணித்த அவ்வளவுதான். ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து how did she prepare herself for that? So she gives up two things and she takes two things. What did she வல்கரப்பட்டு உங்களுக்கு சரீரம் கியத் கோம்லம் ஆசீத் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். அப்புறம் கதம் சா கட்டோர தபஸ்ஸே சஜ்ஜா ஜாதா. இங்கேயும் பாருங்க தபஸேன்னு வந்திருக்கீங்க இல்லையா? தபஸே என்ன விபக்தி? சதுர்த்தி. ஏன்னா தபஸே இல்ல கட்டோர தபஸே சமஸ்த பதம். சோ அதனால கட்டோர தபஸேன்னு போட்டான். இல்ல கட்டோரக தபஸ் அது கரெக்ட். ஆனா அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கட்டோர தபஸே இல்ல தபஸ்ன்றதுக்காக நான் சொல்றேன் நான். இதுலயே பாத்தீங்கன்னா தபஸே அப்படின்னு வந்திருக்கு. அப்படின்னாக்க இங்க சதுர்த்தி விபக்தி தபஸுக்காக. இது ரெண்டாவது கொஸ்டின்ல. மூணாவது கொஸ்டின்ல பாருங்க பார்வத்யாக கட்டோரம் தபஹ வர்ணயத்த. இப்போ வர்ணயத்தன்னு சொன்னா என்ன வரணும்? முன்னாடி வந்து கர்மபதம் வரணும். கர்மபதம் should be in द्वितीय விபக்தி ஏகவசனம். அதுக்கான விசேஷனம் என்ன? அதுவும் நபும்சகலிங்கத்துல தான் வந்திருக்கு. கட்டோரம் நபும்சகலிங்கம் ஏகவசனம், அதுவும் द्वितीय விபக்தி. தபஹ கட்டோரம் தபஹ. I'm just trying to point out that தபஹ is used as a சகாராந்த பதம், நபும்சகலிங்க பதம். அதனுடைய இதுதான் கட்டோரக தபஹ, கட்டோர தபஹ. ஆனா அது வந்து கட்டோர தபஸே இங்க இது வரும் பொழுது அதோட விபக்தி கட்டோர தபஸேன்னு வரும். இல்ல தபஸ்ங்கிறது பிராதிபதிகம். இல்ல இங்க தபஹங்கிறது द्वितीय விபக்தியில் தான் வந்திருக்கு. கட்டோரம் தபஹ. ஆமா द्वितीय விபக்தியில் தான் வந்திருக்கு. அதான் நானும் சொல்றேன். ட்ரைங் டு பாயிண்ட் அவுட் தபஹ கிருத்தவதி அவ்வளவுதான். தபம் கிருத்தவதி கிடையாது. தபஹ கிருத்தவதி. அதே மாதிரி தபஸே அந்த சகாராந்த பதம் வந்ததுனால இந்த கொஸ்டின்லயே அவங்க யூஸ் பண்ணிருக்கிற லிங்கம் வந்து தபஸ்வாத்தியாய நிரதம் அங்க வர்றது இதுதான். சோ அது வந்து that is what I am trying to point out. கொஞ்சம் இந்த சமஸ்த பதமா இருந்தால் சம்டைம்ஸ் அந்த இது மாறிடும் இல்லையா? அது மட்டும் நீங்க சொல்றது இந்த இடத்துல கரெக்ட். ஆனா பசுபதி அப்படிங்கும் போது அது வேற மாதிரி வரும். பதி வேற மாதிரி இருக்கும். ஆமா அங்க அது மாதிரிதான் வரும். மகாராஜா அப்படின்னு வரும்போது ராஜன் சொல்றது வேற, மகாராஜா சொல்றது அங்க வராது. இந்த நகார நோக்கும் அதெல்லாம் வந்து ரூல்ஸ் will be different. ஓகே மூணாவது கொஸ்டின் தான் அவங்க இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க. நாலாவது கொஸ்டின் யாரும் எழுதியிருக்காங்களா? நான் 1 and 2 தான் எழுதியிருக்கேன். ஜெயந்தி மாதா நீங்க என்ன எழுதிருக்கீங்க? 5th 5 and 6 பகுதியா நான் இது மாதிரி எல்லாம் எழுதுல நான் சாதாரணமா எழுதிருக்கேன் மகுதியா. இல்ல இவங்க எழுதிருக்காங்க ஆக்சுவலா. இன்னைக்கு வர முடியல. சரி போட முடியல. மேபி ஷி ஹட் குட் ஐ டிட்ன்ட் see class on. சரி நீங்க 5 படிங்க. I will try to check. செக் பண்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல, நான் அப்படியே தான் எழுதிருக்கேன். இல்ல I am saying that I will அவங்க மெசேஜ் என்ன போட்டுருக்காங்கன்னு பாக்குறேன். போன் பாக்குறேன். I will check. படிக்கட்டுமா இல்ல வெயிட் பண்ணட்டுமா மகோதியா? நீங்க படிங்க. நான் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மகோதியா இருக்காரு. तपस्वी पार्थिव प्रति कीदृश प्रश्नाः पृष्टाः. तपस्वी पार्वती प्रति अस्मिन् तपोवने अनुष्ठयोग्यानि काष्ठदर्भदीनि सुलभानि वर्तते किम्? आश्रमे स्नानाद्योग्यानां स्वच्छं जलं वर्तते. भवती स्वीकीयं शरीरम् अपीडयन् स्वच्छानुसारं तपः करोषि किम्? अथवा अस्मिन् आश्रमे त्वया पालिताः इमाः लताः निरन्तरं पल्लविताः भवन्ति किम्? गृहान् प्रति भवत्याः मनः प्रसन्नमस्ति किम्? इत्यादयः प्रश्नाः तपस्वी पार्वती प्रति पृष्टाः.
ஓகே. என்ன ஸ்ரீநாத் மகுதியா நீங்க சொல்லுங்க மகுதியா. அது கொஸ்டின்ஸ்ன்றதுனால அவ்வளவுதான் அது. வேற எப்படி எழுதுறது? இல்ல என்ன ரெண்டா அதுக்கப்புறம் இருக்கிற கொஸ்டின்ல சிவ விஷயம் பத்தி எப்படி அடுத்த கொஸ்டின் அது வந்து இது இந்த 5 கேள்வினா அவங்க இந்த கரெக்ட். அதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டின் தான் இதுல இது வந்திருக்கு. ஆமா, அந்த 5 கேள்விதான் முன்னாடி அவங்க வந்து பார்வதி கிட்ட கேக்குறது. ஆமா, அதுக்கு பார்வதி அதுக்கப்புறம் அவரோட சிவன் பத்தி ஒப்பீனியன் சொல்றாரு. சிவன் பத்தி கேக்குறது அடுத்த அது வந்து இது இவ்வளவுதானே. இது வேற மாதிரி ப்ரோஸா எழுத முடியல மகதியா. அது ஒண்ணே ஒண்ணு ஆட் பண்ணல. யார குறித்து தபம் செய்கிறாய், உனக்கு நான் உன்னுடைய லட்சியத்தை அடையிறதுக்கு நான் கொஞ்சம் பாதி தபஸ் கொடுக்குறேன். நான் என்ன நினைச்சேன், கேட்ட கேள்விக்கு பதில் நீங்க சொன்ன மாதிரி தான், காசு கேட்டாப்பளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினைச்சேன் மகுதியா. அது எதுக்கு நம்ம அதிகமா எழுதணும், ஏன்னா கொஸ்டின்ஸ் தானே வருது. கொஸ்டின் இவ்வளவு கேட்டா போதும். ரெண்டாவது கொஸ்டின்ல தனியா ஸ்பெசிபிக்கா கேட்கறதுனால இவ்வளவு எண்ணம். விவரணான்னு கேட்டோம்னா நம்ம கொஞ்சம் ஓனா எழுதலாம். இதுல ஓனா எழுதுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. அதனால அடுத்த கொஸ்டின் படிச்சிடுவோம் மகுதியா. அதுவும் இதே மாதிரிதான் மகுதியா, இருக்கிறதே தான் அப்படியே எழுதியிருக்கேன். பிரம்மச்சாரி சிவ விஷயகம் கீதிருஷம் அபிப்பிராயம் பிரகட்டித்தவான். பிரம்மச்சாரி சிவ விஷயகம் பிரதி ஒண்ணு அந்த இது அமங்கலம் அப்படிங்கிற ஸ்மசான பஸ்மம் தடவிக்கிறாரு. அப்புறம் இந்த இது யானத்தோல் ஊத்தின்னு இருக்காரு. அது மாதிரி அமங்கலமா இருக்காரு. அவர் யாரும் பூஜை பண்ண மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி 66ல இருந்து 80 வரைக்கும் எழுதி வச்சிருக்கேன். 66 to 80 66 to 80. இது நீங்க படிச்சது 33ல இருந்து 50. 33 to 50. ஓகே மகுதியா. शिवः स्वहस्ते कङ्कणरूपेण सर्पमेव धारयति. मङ्गलसूत्रयुक्त शिव तव हस्तं पाणिग्रहण काले. இதெல்லாம் கூட எழுத வேண்டிய அவசியம் இருக்கான்னு தெரியல மகுதியா. இல்ல அத மட்டும் எழுதினா போதுமா இல்ல அபிப்பிராயம் தான் கேட்கணும் போது இதெல்லாம் எழுதலாம்ல மகுதியா. அதனாலதான் சேர்த்து கிரகிஸ்வா ததா சிவ ஹஸ்த தர்ஷன மாத்திரேன த்வம் சபயா சதி பலாயிஷ்யதி பலாயிஷ்யதே. அடுத்தது ரெண்டாவது கேள்வி வந்து அசங் பக்ஷி சிங்காங்கிதம் சூக்ஷ்மம் நவோ தாவஸ்தரம் துதி ரவீந்திரபி கஜா சுரச்சர்ம ரூபவசனம் சேதித்வயம் கதம் பரஸ்பரம் சங்ககி பிராப்ஸ்யதேதி விசாரைய. மூணாவது கேள்வி வந்து சிவஹ மிருத்கணானாம் கேஷைஹி ஆச்சாதியே ஸ்மசானே நிவசதி. எந்த கொஸ்டின் படிக்கிறீங்க? எங்க இருந்து இருக்கு இந்த கொஸ்டின்? காணுமே. எத்தனை கொஸ்டின் இது? வந்து 67
எட்டுல இருக்கு பாருங்க மகோதயா. இல்ல புக்ல இருக்கிற கொஸ்டின் தான் நான் பாக்குறேன், நான் வேற எங்கேயும் பார்க்கல. மகோதயா புக்ல இந்த கொஸ்டின் 8 கொஸ்டின் தானே இருக்கு. கடைசியில 8 கொஸ்டின் தான் இருக்கு. கடைசி பேஜ் இப்ப நான் சொல்றது 3வது கொஸ்டின் தான் சொல்றேன் மகோதயா. இல்ல 95 3வது கொஸ்டின் வந்து பார்வதியாக கட்டோரம் தபஹா பர்ணயத். மகோதயா நான் சொல்றது வந்து இப்ப 7வது கொஸ்டின், இது 6வது கொஸ்டின் ஆன்சர் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அதுதான் இப்ப படிச்சிட்டீங்க இல்லையா? இது பிரம்மச்சாரி சிவபிஷேகம். அதுதான் இப்ப நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் மகோதயா. அதுதான் உங்களுக்கு வந்து அதுலயே 5 கேள்வி இருக்கு மகோதயா. 5 கேள்வி இருக்கு, அந்த இதுலயே 5 கேள்வி இருக்கு. இல்ல இது ஆக்சுவலி கொஸ்டின் இல்ல, அபிப்பிராயம் கேக்குறாரு. மேல இருக்கிறது கரெக்டா என்ன கேள்வி கேட்டாருன்னு இருக்கு. கேள்வி அது இதுல வந்து என்ன அவர் இப்படி என்ன அபிப்பிராயம் வச்சிருக்காரு. ஆனா இத வந்து கன்சோல் பண்ணி உங்களுக்கு சம்மரியா சொல்லலாம்ல பகவதியா? ஆமா பண்ணலாம். இத வந்து நம்ம கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் மாதிரி இல்லாம, ஆனா 5 விதமா சொல்றாரு, 5 விதமா சொல்றாரு. அவரோட ஒப்பீனியன் சொல்ற மாதிரி, மங்களமானவன், கையில வந்து ஆபரணம் கிடையாது, ஸ்மசான பஸ்மத்தை தடவிக்கிறாரு, அப்புறம் உனக்கு ஏத்தவனா இருக்க மாட்டான், அவரோட அபிப்பிராயமா வரும். வந்து அது மாதிரி எழுதிட்டேன். ஓகே, அப்ப நான் மறுபடியும் இதை ரீடைப் பண்ணிக்கிறேன். பட் 5 இதுவா நீங்க क्वेश्चन எழுதி இருக்கிறது அபிப்பிராயமா மாத்திட்டீங்கன்னு. கரெக்ட், அபிப்பிராயமா நான் எழுதிட்டேன். சரி, ஓகே மகுதியா, தன்யவாதம். யாராவது வட்டோஹோ கட்டனஸ்யோபரி பார்வதியா. கடைசி ஆன்சர் வந்து உமாவோடது நினைக்கிறேன். இல்ல உமா? ஆமாதா, படிக்கிறீங்களா? நான் ஜஸ்ட் பாபா மகோதயா ஜாயின் பண்ணி எழுதியிருக்கேன். சரியான்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்க, இல்லாட்டி வேற எப்படி எழுதலாம்னு சொல்லுங்க. பட்டோஹோ கதனஸ்யோபரி பார்வத்யாः प्रतिकृत्या इति अस्ति। सा क्रोधवशात् कम्पमानाधरलोचना रक्तपाङ्गनेत्रा स्वकीयं वशीकृत्य ब्रह्मचारिणीम् अपश्यत्. பிரம்மச்சாரினம்னா சிவம். அப்ப அந்த சிவன் தானே பிரம்மச்சாரியா வராருங்க. अपश्यत् ततः सा क्रूरता इदं वचनम् उवाच। हे ब्रह्मचारिन् तवं निश्चयेन सर्वेश्वरं சிவம். அந்த கதனஸ்யோபரி, அதாவது இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றாரு இல்லையா சிவன், நீ நான் வந்து ஞானில வர்றவன், நீ எப்படி வந்து இந்த மாதிரி அபிப்பிராயம் சொல்றீங்களா? 6வது क्वेश्चन இல்ல, 6வது क्वेश्चन சொன்னதுக்கு அப்புறமா அவளுக்கு கோபம் வருது, பிரம்மச்சாரி மேல கோபம் வருது, அந்த சிவன் மேல. நீ வந்து இப்படி சொல்ற, உனக்குதான் தெரியாது அவரை பத்தி, அவர் வந்து இந்த உலகத்துக்கே காப்பாத்துறவரு. பிரதிக்ரியா. ஓகே, how did she react to Shivan's words? அவ்வளவுதான். கரெக்ட். அவளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கோபம் வருது, அதனால கம்பமானாதரலோச்சனா ரக்தபாங்க நேத்ரே தகீயம் வகீகிருத்ய சிவம் அப்பஷ்யத். அந்த கோபத்தோட சிவனை பாக்குறா, பிறகு கோபத்தோட சொல்றா, இதம் வச்சனம் உவாச்ச ஏ பிரம்மச்சாரின் தம் நிச்சயேன சர்வேஸ்வரம் சிவம் தத்தோ ந ஜானாசி அதக தம் பிரதி விருத்தம் பிரவிஷி. அதனாலதான் நீ அவரை பத்தி தப்பா சொல்ற. ஏன் மாணவக விபத்தி நிவாரண பூர்வகம் ஆத்மனக. நான் அப்படியேதான் மகோதியா எழுதியிருக்கேன், கொஞ்சம் அப்புறமேல மாத்திக்கலான்ட்டு இருக்கேன். நான் முதல்ல இந்த கண்டென்ட் என்ன அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த பாவார்த்தத்துல இருக்கிறத எடுத்து எழுதிட்டு இருக்கேன். இது வேற எப்படி மாத்தலாம்னு சொல்லுங்க எனக்கு. இப்ப நான்